ఈ థర్డ్ అవార్డు ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించినటువంటి వాసవ్య మహిళా మండలి విజయవాడ ఆంధ్రప్రదేశ్. మహిళల్లో శక్తిని, జీవితాల్లో మార్పుని నింపే ఆశాకిరణం ఈ వాసవ్య మహిళా మండలి. విద్య, ఆరోగ్యం, ఉపాధి ఇలా వీటన్నిటి ద్వారా వేల కుటుంబాలను నిలబెడుతున్నటువంటి సంస్థ. అసమానతలను ఎదురు తిరిగి స్వయం ఆధారితే లక్ష్యంగా సమాన అవకాశాలే మార్గంగా నడుస్తోంది వాసవ్య మహిళా మండలి. వారికి సంబంధించినటువంటి ఏవిని చూద్దాం ముందు. Of Vasavya, 56 years ago in Patamatlanka village near Vijayawada, Andhra Pradesh, women never come out for social gatherings or shramdans for laying of roads, just confined to the four walls of home and facing silence, abuse or succumbing to patriarchy. This situation has ignited Chennupati Vidya, shared with her sister Maitri and Hemalata, and Father Gora, a Gandhian freedom fighter, who has coined the name of Vasavya Mahila Mandali, stands for Vastavikata, Sangadrushti and Vyaktitva. Chennupati Seshki Rao, a strength and support for Vasavya to grow from a village-based implementation to international by balancing professionalism and humanism. Embarking on an inspiring journey from the era of welfare of women with adult education and cooking classes to women development with access to opportunities, services and spaces, ensuring equality through skilling and led to women empowerment through women self-help groups. Now a new dawn of women-led development that is going beyond inclusion, empowering women to take the reins of leadership, drive innovation and shape policies from their efforts. Gender equality and justice are at the forefront by giving knowledge, skills and support network Mahila Mitra to address violence against women and girls. Join hands with Vijayawada City Police in 2017. With these things, addressed the about 6,800 eve teasers caught by police for counsel at Vasavya, and there is no repeat offender. The innovative model piloted in Vijayawada is scaled up throughout Andhra Pradesh in 2019, providing access to justice for children, basically to upholding of the child rights in the area of child marriages, child sexual abuse, child labor and child trafficking. Among the tribal and the girls fulfilling their aspirations by investing in the future for education through 4 C's: clarity, communication, confidence and career, and also initiated innovative model of Bal Panchayats at each tribal village. Climate change is leading to migration and resulting in number of effects on the health of the women, and in the tribal areas VMM is helping the tribals to have a sustainable livelihoods through agriculture and horticulture. Education and caring of 120 girls from 1st to 12th standard and providing supplementary education through corporate and youth volunteering. Second innings for 40 elderly women through Bandham, home away from home, for dignity, empathy, love and commune living. VMM is currently focusing on the burning topic of mental health in reducing the stigma, discrimination and early screening and follow-up for treatment, educating and engaging with communities as Kushal Mitras for providing menstrual hygiene and also nutrition demonstrations, and the innovation in the program is this is the only intervention by VMM which is the innovation added in women's health is working on menopause, which is mostly ignored, conducting a study on menopause to build the national level policies, inclusion of technology in empowering women with AI in their entrepreneurship and to bring visibility. Vasavya is committed towards harnessing the full potential of our women, recognizing their invaluable contribution and celebrating their role as leaders in the journey towards progress and prosperity. Let's come together and unite for accelerate action, leading the change to shape the future of India. Join hands, embrace change and be a part of this inspiring journey of Vasavya Mahila Mandali towards progress, empowerment and dignity. Jai Insan.
సో వెంటనే డాక్టర్ కీర్తి బొల్నేని గారిని వేదిక రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. ప్లీజ్ వెల్కమ్ మ్యామ్. వారిని సత్కరించుకోవడానికి ముందుగా శ్రీమతి శ్యామలాదేవి గారు, అడిషనల్ కలెక్టర్ రెవెన్యూ ఆదిలాబాద్, వారిని వేదిక రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. అలాగే ప్రొఫెసర్ లక్ష్మీరెడ్డి గారు, అడ్వైజర్, కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ ప్రెసిడెంట్ అవార్డీ, వారిని కూడా వేదిక రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. ప్లీజ్ వెల్కమ్ మ్యామ్. శ్యామలాదేవి మేడంతో పాటు ప్రొఫెసర్ లక్ష్మీరెడ్డి గారిని కూడా వేదిక రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. అడ్వైజర్, కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ ప్రెసిడెంట్ అవార్డీ వారు కూడా ఈరోజు ఈ వేదికని పంచుకుంటున్నారు మనతో. మ్యామ్ కొంచెం మిడిల్. ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్. షాల్వాతో, గార్లాండ్తో మేడంని సత్కరించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం సార్. అలాగే మెమోంటోని కూడా అందించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఇక లతారాజా ఫౌండేషన్కి సంబంధించినటువంటి 50,000 చెక్ని అందించాల్సింది మ్యామ్. శ్యామలా మ్యామ్ చెక్ని కూడా అందించాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. అలాగే 50,000 క్యాష్ లింగా ఫౌండేషన్కి సంబంధించినటువంటి 50,000 క్యాష్ ఇది లక్ష్మీరెడ్డి సార్ గారి చేతుల మీదుగా ప్లాన్సరీ ఫౌండేషన్ వారి ₹1,00,000 చెక్ని కూడా అందిస్తున్నాం. అన్ని చెక్కులు కూడా వేదిక మీదే వారికి చేతికి అందుతున్నాయి. కంగ్రాచులేషన్స్ మ్యామ్. శ్యామల మ్యామ్ 2 minutes మ్యామ్. సో అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు లతారాజా ఫౌండేషన్ తరఫున ధార్మిక అవార్డ్స్ ఇస్తున్న వారికి నా యొక్క మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు. ఎందుకంటే ఇలాంటి చూడడానికి నిజంగా అసలు యూత్ కూడా ఉండాలి. ఎందుకంటే దీన్ని చూసి ఇన్స్పిరేషన్ అన్నది వస్తుంది కాబట్టి కంపల్సరీ ఈ చూడాల్సిన బాధ్యత కూడా ఉంది. అంటే ప్రతి ఒక్కరికి అంటే సేవా భావం అనేది ఉంటుంది, కానీ ఏ విధంగా స్టార్ట్ అవ్వాలని కూడా కొందరికి ఉంటుంది. సో ఇలాంటివి చూస్తే ఇన్స్పిరేషన్ అయ్యి కంపల్సరీ ఆ సేవాభావానికి అలవాటు పడి కనీసం మోటివేషన్ ద్వారానైనా వాళ్ళకు తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న లతారాజా ఫౌండేషన్ ఈ ధార్మిక అవార్డ్స్, సో చాలామందిని చూసాం మనం ఇప్పటివరకు అవార్డు తీసుకున్న వాళ్ళను. ప్రతి ఒక్కరూ అంటే మన మనసును కదిలిస్తుంది. అంటే ఇంత మంచి సేవాభావం కలిగిన వాళ్ళను మనము ఇంకా బాగా సన్మానించుకోవాలని. ఇంకా నేను అంటే కలెక్టర్ గారికి అసలు ఒక మాట చెప్పాల్సింది, సార్ కంపల్సరీ ఇది మిస్ కాకుండా ఉండాలంటే సార్ బిజీ ఉండి రాలేకపోయారు. సో సార్ తరఫున కూడా నేను లతారా ఫౌండేషన్ వాళ్ళకి నా యొక్క శుభాభివందనలు తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. సమయాభావం వల్ల మనం పరిగెడుతున్నాం. సార్ మీరు కూడా 2 minutes సార్. సభకు నమస్కారం. ఈరోజు ఈ సభలో సత్కరింపబడుతున్నటువంటి చాలా గొప్ప కుటుంబానికి చెందినటువంటి మహిళ ఈవిడ. గోరా గారి కుటుంబానికి చెందినటువంటిది. గోరా గారు సామాన్యమైన మనిషి కాదు, ఆయన నాస్తిక ఉద్యమానికి ఆద్యుడు. అలాంటి కుటుంబంలో జన్మించినటువంటి ఈ సేవాపరాయణతో పరోపకారార్థం ఇదం శరీరం అని మనం సంస్కృతంలో సూక్తి ఉంది. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు పశువులు పక్షులు అన్నీ కూడా తమ తమ కోసం జీవిస్తాయి, తమ సుఖం కోసం జీవిస్తాయి. అయితే మనుషులు కూడా అలాగే ఉంటారు చాలామంది. అయితే మన పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే పరోపకారార్థం ఇదం శరీరం, అంటే ఈ శరీరం అంటే ఈ జీవితం, ఈ జన్మ పరోపకారం కోసం వెచ్చించినప్పుడే అది సార్థకమవుతుంది అనేటువంటి మాట, గొప్ప మాట చెప్పారు. పాటించేవాళ్ళు చాలా తక్కువే, బట్ ప్రపంచంలో ఇట్లా పాటించే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అని చెప్పేసి ఈరోజు మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు
ఎందుకంటే మనం చాలా నిరాశపడతాం. ఈరోజు సొసైటీలో అంతా స్వార్థపరులు ఉన్నారు, మోసము టక్కన జరుగుతూ ఉంది, మానవత్వం నాశనం అయిపోయింది అని ఎన్నో విధాలుగా బాధపడుతూ కోపడుతూ ఉంటాం. అలాంటి బాధతో వచ్చినటువంటి ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం వీళ్ళని. అందరూ అలాగా లేరు. ప్రపంచంలోగా మానవత్వం పూర్తిగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. తమ జీవితాన్ని ప్రజల కోసం వెచ్చిస్తున్నారు. వాళ్ళలో ఎంతో దయా, కరుణ, మమత, నిజాయితీ ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప మానవీయ భావాలు ఉన్నాయి ఇంకా అని చెప్పేసి ఎంతో మానవత్వం పైన ఆశ కలిగించేటువంటి ఈ అవకాశం మనకు చూస్తున్నాం. ఈ తర్వాత ఇలాంటి వాళ్ళని ఎంపిక చేసి వెతికి ఎక్కడి నుంచో తీసుకొచ్చి మనం అందరి ముందర నిలబెట్టడం వల్ల మనం కూడా కొంతవరకు మారుతాం, మనలో కూడా కొంత చైతన్యం వస్తుంది, ఒక ప్రేరణ కలుగుతుంది అనేటువంటి విషయం కూడా నేను భావిస్తున్నాను. దీనికి రాజాగారు బాధ్యులు, రాజాగారికి కూడా అభినందిస్తున్నాను. ఆయన కూడా ఈ పరోపకార కార్యక్రమాల్లో ఎన్ని ఏళ్ళుగానో ఎంతోమందిని సత్కరిస్తూ అందరికీ ప్రేరణ కలిగిస్తున్నారు. ఒక్కొక్క ఊళ్ళో, ఒక ఊళ్ళో కాకుండా ఇన్ని ఊళ్ళలో తీసుకొచ్చి ఇన్ని ఊళ్ళలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల ముందర ఈ కార్యక్రమాలు చేసి ఎంతో సమాజ సేవ చేస్తున్నారు. ఆయన్ని కూడా అభినందిస్తున్నాను. నమస్కారం. మేడం, మీరు 2 మాటలు చెప్పాలి. మనం సమాజంలో స్త్రీలంటే సెకండరీ సిటిజన్స్గా చూస్తూ ఉంటాము. అలాంటి సమాజంలో మన రాజ్యాంగం ప్రకారం మనకు ఎన్నో హక్కులు ఇచ్చినా కూడా నేను ఒక్క రిక్వెస్ట్ చేస్తాను. ప్రతి స్త్రీని ఆడపిల్లని గౌరవంగా చూడండి, వాళ్ళకి గౌరవం ఇవ్వండి, వాళ్ళకి సరైన స్థానం ఇవ్వండి. ఈ సమాజంలో వాళ్ళకి బతకనివ్వడానికి ఇవ్వండి స్థానము. వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ అలా హింసకి కానీ దేనికి కానీ అవమానానికి కానీ గురైతే గనక చిన్న వెసులుబాటు, ఒక హియరింగ్ ఇయర్ ఇవ్వండి, మీ డబ్బు అక్కర్లేదు. అదొక్కటి చేస్తే ప్రతి స్త్రీ ధైర్యంగా ఈ సమాజంలో ఒక లీడర్షిప్ రోల్కి ఎదుగుతుంది. అదే నేను కోరుకునే మెసేజ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. మ్యామ్, ఒక్క నిమిషం మ్యామ్. ఇంకా బీజే రమేష్ గారు కరెన్సీ నోట్ని ప్రజెంట్ చేయడానికి వారిని వేదికకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. బీజే రమేష్ గారు ఆర్బీఐ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్. అలాగే సర్టిఫికెట్ని అందించడానికి బాలకృష్ణ గారు పీపుల్స్ ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్ వారిని కూడా వేదికకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. లతారాజా ఫౌండేషన్ అందిస్తున్నటువంటి సేవా ధార్మిక్ అవార్డ్స్లో భాగంగా ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి కార్యం అనాలి నిజంగా, ఆ డేట్ని కలెక్ట్ చేయడం అనేది. సో కంగ్రాచులేషన్స్ వన్స్ అగైన్ మ్యామ్. సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్.